नमस्कार दर्शक बंधु आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिली चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर चाषी मानक पई खुशी खबर। कारण टंकार वर्षे कले सरकार जो माने सोसाइटी लोन चाष करने गोल्ड लोन नहीं से समस्त चाषी लोन अधा टंका छाड़ कले सरकार। अर्थात आपड़ जदि 40,000 लोन नहीं ताहले 20,000 टंका छाड़ कर सहित सरकार आहरी कहते 2025 निर्वाचन जीतिले संपूर्ण चाषी ऋण छाड़ कर बड़ घोषणा कर बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हेले ओडिशावासी एठी कमेंट बॉक्स रे आपण कहंतु आम ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझी चाषी ऋण छाड़ कले आपण खुशी हेबे तो निहाती कमेंट बॉक्स रे कहंतु। परवर्ती खबर पुणी एक लघुचापर संभावना 9 तारिख बेलू बंगोपसागर रे आउ एक घूर्णिबल सृष्टि हेबार संभावना। बुधवार केंद्रीय पश्चिम बंगोपसागर और आंध्र उपकूल ठारू दूर रे आउ एक घूर्णिबल सृष्टि होई पारे। 10 तारिख बेलू दुईटी जाक घूर्णिबल मिसी विस्तृत अंचल एक घूर्णिबल सृष्टि हेब। सप्ताह जाए लघुचाप सृष्टिर संभावना नहीं। एने वरिष्ठ पाणीपागविद प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक ही पूर्वानुमान करिसेंती। सेहीपरि उत्तर उपकूल ओडिशारू पूर्व तेलंगाना पर्यंत आभ्यंतरीण ओडिशा दक्षिण छत्तीसगढ़ दे समुद्र पतन ठारू 1.5 किमी उच्चरे एक ट्रफ लाइन गति करुछि। एहार प्रभाव रे आगामी 24 घंटा पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान रे हल्लुकारू मध्यम धरणर वर्षा लागि रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशक डॉक्टर मनोरमा महांती सूचना दैछंती। परवर्ती खबर 16 लाख ऊर्ध्व लोकंक कटिजिबा राशन कार्ड मिलिबनी आ मागणा राशन। एथर सरकार जालियाती करी मागणा राशन पाइथिबा लोकंक विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाको निष्पत्ति नैछंती। सरकार नकली कागज पत्र व्यवहार करी मागणा राशन सुविधार लाभ उठाउथिबा बहु संख्यक लोकंक धरिछंती। वर्तमान सरकार एपरि लोकंक कार्ड बातिल करबाको जाउछंती। यह उल्लेख योग्य जे वर्तमान उत्तर प्रदेश रे 3.62 कोटी राशन कार्ड बना होईछि जहाँ 14.68 कोटी लोकंक प्रतिनिधित्व करे। फलस्वरूप योगी सरकार प्राय 16.67 लाख राशन कार्ड बातिल करबाको जाउछंती। एही लोकंक कागज पत्र नकली बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर विषाक्त कफ सिरप पी मरी सारे 20 रु अधिक शिशु। सेपटे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक सहित जड़ित शिशु मृत्यु मामला थमिबार ना धरू नहीं। कफ सिरप जनित शिशु मृत्यु मामला को सप्ताह बीतीगले पर भी ए पर्यंत शोकाकुल पितामाता उत्तर खोजी बुलुछंती। तेबे एही मामला रे एबे सुधा मात्र जनक गिरफ कर जायछि। गिरफ होइथिबा अभियुक्त जनक हेउछंती एक सरकारी हॉस्पिटल जने शिशु विशेषज्ञ। तेबे रिपोर्ट जणा पड़िछि जे ए पर्यंत कोल्ड ड्रिंक खाइबा परे 20 जन शिशुक मृत्यु होई सारलानी जहाँ किडनी फेल हेबार कारण होइथिबा बेले यह अत्यंत विषाक्त शिल्प रासायनिक पदार्थ डाइथिलिन ग्लाइकल पॉजिटिव बोली परीक्षा पर जणा पड़िछि। परवर्ती खबर आजिठु आरंभ हेब बीजेडी रो पदयात्रा। राज्य रे प्रतिवर्ष परी अक्टोबर 2 गांधी जयंती रे आरंभ होईछि। तेबे चलित वर्ष पार्वण थिबारु अक्टोबर 2 रे गांधी मूर्ति पाखरे केवल पदयात्रा पे बीजेडी संकल्प नैथिला। आउ आज गोपबंधु जयंती घर घर बुली बीजेपी सरकार को विफलता और नवीन पट्टनायक सरकार समय सफलता संपर्क में लोक सचेतन कर विजु जनता दल। एही परिप्रेक्षी उत्कलमणि गोपबंधु दासଙ୍କ जन्ममाटी पुरी जिला सुआंडरू पदयात्रा शुभारंभ करिबो बीजेडी। सेहीपरि एकाम्बर भुवनेश्वर डुमुडुमारू पदयात्रा करी जनसंपर्क सृष्टि करिवे बीजेडी नेता और कर्मी। परवर्ती खबर एसबीआई रे खाता करिथिले आपनक पई बड़ खबर। कारण प्रधानमंत्री मोदी एबे एहाकु नै बड़ घोषणा करिसंती। से एक साधारण सभार जोगदे कहते मुद्रा योजना अनुजाई 50,000 टंका प्रत्येक ग्राम 80 परिवार को दिज्व। आउ जो मानकर सबुठारु पुराना स्टेट बैंक खाता होइथिबो सेमानको प्रथमे मिलिबो। सेपटे प्रधानमंत्री मोदी ही घोषणा पर ग्रामांचल रे खुशीर लहरी खेली जाइछि। हेले एठी आपण माने कमेंट बॉक्स रे कहंतु आपनको पाखरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई रे खाता अछि तो। परवर्ती खबर अटल पेंशन योजना रेजिस्ट्रेशन रे बड़ परिवर्तन बदलिला नियम। सेपटे अटल पेंशन योजना पाई पंजीकरण प्रक्रिया को सहज एवं अधिक सुरक्षित करने सरकार नूतन नियम कार्यकारी करिसेंती। डाक विभाग एक सरकारी विज्ञप्ति जारी करी कहिछि जे 1 अक्टोबर 2025 ठारू पुराना एपीवाई फॉर्म गुड़िक आउ ग्रहण कर नूतन पंजीकरण केवल नूतन संशोधित फॉर्म वैध हेब।
ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଏପିୱାଇ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯାହା କିଛି ନୂତନ ସୂଚନା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଫର୍ମରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ FATCA CRS ଘୋଷଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଜନାଟି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିଦେଶୀ ଜାତୀୟତା ସୂଚନା ଏବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ନୂତନ ଏପିୱାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟାଲ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ପରେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସଦସ୍ୟମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ରୁ ସର୍ବାଧିକ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ପେନ୍ସନ ପାଇବାର ହକଦାର। ପେନ୍ସନ ପରିମାଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିୟମିତ ଅବଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଶମ, ଦ୍ୱାଦଶ କିମ୍ବା ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ MTS ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ, ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଅଫଲାଇନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 11, 2025। ଏଥିରେ ଦରମା ମାସିକ 18,000 ରୁ 81,000 ରହିବ। ଏଥିସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ବନିମ୍ନ EPFO ପେନ୍ସନ ହେବ 2,500 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନର ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅକ୍ଟୋବର 10, 11 ହେବାକୁ ଥିବା EPFOର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପେନ୍ସନରେ ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ EPFOର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ 1,000 ଟଙ୍କା 2014ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SI ପରୀକ୍ଷା ମହାଘୋଟାଲା, 119 ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର JMFC ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 114 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ 5 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସଦର ଥାନା ରଣସାହିରୁ ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଶନିବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଲା ଥାନା ନାବରା ଗାଁର ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲି ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 17,000 ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବିହାର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେନ ଏବଂ ଜିରାୟାନ ନଦୀରେ ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ବ୍ଲକରେ 5,302 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିର ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପରେ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। ଏନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରିଲିଫ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପାଇଁ 17,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ DBT ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା TTP, 11 ଯବାନ ମୃତ। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା। ସାମରିକ କନଭୟ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ 9 ଜଣ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ସୈନିକ ଓ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ବୋମା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା, ପରେ କନଭୟ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା କୁକରମରେ ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣଲ ଏବଂ ଜଣେ ମେଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 2,85,000 ମହିଳା ଲାଭ ପାଇପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆସିପାରିବେ। କେହି ବି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆବେଦନ ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ଏକାଥରକେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏଠି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ସେପଟେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶକୁ ଭାରତ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉପଯୋଗିତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବ। ଆଉ ନିକଟରେ ଜିଏସଟିରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। ଏହା ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ମୋଟ ଘରେ ଉତ୍ପାଦ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.5% ରହିବ। ଏହା ନିଜର ପୂର୍ବ ଆକଳନ 6.3%କୁ ବଦଳାଇ ଅଧିକ କରିଛି। କିନ୍ତୁ 2026-27ରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.3%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକଳନ କରିଛି। କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାଇଥିବା 50% ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ମନ୍ଥର ହେବ ବୋଲି ଏହା କହିଛି। ଚଢ଼ା ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଣାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍କୀ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଠାରୁ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଏଁ ବାଙ୍କୀର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ବାଙ୍କୀ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବାଙ୍କୀ ମହୋତ୍ସବ 2025କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଏଁ ବାଙ୍କୀର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ମାଟିର ଅନେକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଅତୀତ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ ରେକର୍ଡ କଲା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ, 1,24,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲା। ସେପଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଫ ଆସୋସିଏସନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,24,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସୁନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉଭା ହୋଇଛି ଓ ଦେଶୀୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରୁ ଏହାର ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଉତ୍ଥାନର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ପଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ $3,983 ପ୍ରତି ୱାନ୍ସ ପିଛା ରହିଛି, ଯାହା ଅସ୍ଥିର ଭାବେ $3,980ରୁ $3,940 ମଧ୍ୟରେ ଉପରତଳ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ବଦଳାଇ ପାରିବେ କନଫର୍ମ ଟିକଟର ଯାତ୍ରା ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 20ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଫର୍ମ ପୂରଣ। ସେପଟେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସମେତ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ। CHSE ଅନୁବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଜୋରିମାନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର 10ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର 17ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହେବ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ବାବଦକୁ 600 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆସନ୍ତା 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ପଡ଼ିବନି। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 10ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କଲେ 200 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ। ନଭେମ୍ବର 17ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ହିମାଚଳ ଭୂସ୍ଖଳନରେ 18 ମୃତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା। ସେପଟେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ ଏକ ବସ୍ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅନୁମାନ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମାଟି ପଥର ତଳେ ରହିଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଳାସପୁର ଡେପୁଟି କମିଶନର ରାହୁଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ବସ୍ଟି ମାରାଟାଉନରୁ ଘୁମାରୋଇନ୍ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ 30ରୁ 35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଲୁ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଘରୋଇ ବସ୍ଟି ମାଟି ପଥର ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଖୁସି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ କ୍ଷୀର। ଏହା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଅମୁଲ ଏବଂ ମଦୁର ଡାଏରୀ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଡାଏରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡସର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ 56ତମ ବୈଠକ ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ପନିର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା 5% ଜିଏସଟି ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜିଏସଟି ହଟାଇବା ପରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଅମୁଲ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 69 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 65 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ମଦୁର ଡାଏରୀ କ୍ଷୀର 57 ଟଙ୍କାରୁ 54 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର କିଣୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ଆପଣ 4G ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ସେପଟେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏହାର 2GB ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 2GBରୁ 4GBକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଜିଓ ଭାରତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାତ୍ର 699 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବେଶ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟର 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2GB ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜିଓ କେବଳ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 4GB ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଓ ଭାରତ ଫୋନ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି, କାରଣ ଏହାର ମାସିକ ରିଚାର୍ଜ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 28 ଦିନର ବୈଧତା ରହିଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ କେବଳ 123 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁଲଭ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଦୈନିକ 2GB ଲେଖାଏଁ 14GB ଡାଟା ଏବଂ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଗାଡ଼ି, ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଡିଜିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନଗଦ ଦେୟ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ, ତେବେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ 2008ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟୋଲ୍ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ 15 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବିନା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯାଏ